सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी। गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो शब्द दी विचार आपां सतगुरु जी की कृपा नाल सांझी करनी है, वो पावन शब्द साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का उच्चारण किया सोरठ राग दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 633 के उपर अंकित है। गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र बाणी दे विच गुरु तेग बहादुर साहब जी के 59 शब्द 57 श्लोक दर्ज हैं और गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी की विलक्षणता है, जिन्ने भी 59 शब्द हैं सतगुरु जी के, उस पावन शब्द की पहली पंक्ति ही रहाओ की पंक्ति है। सतगुरु जी कृपा कर रहे हैं, जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेहार भय नहीं जाकै, कंचन माटी मानै। साहब सतगुरु कृपा करके बख्शिश करके समझाउणा कर रहे हैं, हे भाई जिहड़ा मनुख दुखों में घबराउंदा नहीं है, ते नाल ही ये भी सोझी दिती है कि जिस मनुख के हिरदे विच सुखां नाल मोह नहीं है अते किस किस्म का डर नहीं है, ते जिहड़ा मनुख सोने नूं भी मिट्टी दे समान समझदा है, समझ लो कि उसके अंदर परमात्मा का निवास हो जाता है, परमात्मा की कृपा का पात्र बन जाता है। पर यह बहुत बड़ा साडी जिंदगी का विषय है, दुख अते सुख। ते आपां थोड़ी जी विचार इहदे उपर ही करांगे, क्योंकि दुख अते सुख दोवें साडी जिंदगी के साथी हैं। दुख अपनी झोली दर्दां तकलीफां नाल भर के रखदा है, ते सुख अपना दामन कदे खुशियां खेड़ियां तो खाली नहीं होण दिंदा। जिस करके मनुख की दिली चाहत सुख नूं प्राप्त करन दी हरेक मनुख दी है। सारा जगत असल विच एक रणभूमि है, जिते सारे लोग नित दिहाड़े सुख की प्राप्ति अते दुख के छुटकारे की जंग लड़ रहे हैं। कोई विचारवान होवे, कोई डॉक्टर होवे, कोई कारीगर, कोई साइंसदान, कोई धार्मिक अदारा क्यों ना होवे, हर कोई इस जंग नूं जितण लई आपो अपने हथियार चुक के जूझ रहा है। पर दुख की असलीयत नूं ना जानन के कारण इस जंग में बहुत सफलता नहीं मिल रही। दुख के संबंध में कुछ गल्लां समझनियां बहुत जरूरी हैं। सब तो पहली गल है कि क्योंकि दुख का जिहड़ा निवास मनुखी मन दे विच है, दुख सुख नूं महसूस करन वाला असल विच साडा मन ही है। जे मन बलवान हो जाए तो कई बार दुखां पहाड़ां भी अगे अडोल हो जाइदा। मनुख डोलदा नहीं है, पर जे किधरे हौसला छड्ड देवे तो निक्की जी तकलीफ भी उहदे विच भी घबरा जाता है। सो सब तो जरूरी है कि मन नूं बलवान करना है। मन उदों बलवान हुंदा है जदों उसका सहारा बलवान होवे। जे हुण असीं सहारा ही ऐसी चीज़ का लै लईए तो जिहड़ी आप डोल रही है, मनुख ने माया का सहारा लिया, माया तो खुद डोल रही है। संसार का सहारा लिया, वो भी डोल रहा है। जे असी उस परमात्मा का सहारा लवांगे, जिस तरह सतगुरु जी ने हुक्म किया, कहन लगे हे परमात्मा मैनू तेरा आसरा है, तेरे आसरे मैं जिंदगी बतीत कर रहा हाँ, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गई मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लेनी हर मेर। तो सब तो जरूरी गल है कि मन नूं बलवान करन वास्ते उहदा सहारा भी बलवान होना चाहिए। इस करके गुरबाणी मन के सहारे बारे दसदी है। सतगुरु जी की पावन बाणी है, सुखमनी साहिब दे विच बचन हैं। साहब कहते जियो मंदिर को थामे थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्तंभ। तो फिर मन परमेश्वर के चरना भी टिक जाता है, उन्हां विच फिर इन्नी ताकत आ जाती है। उआरियां दे दंदियां थले, उबलदियां देगां दे विच, जंग के मैदानां विच खोपरियां तरा के भी, बच्चों के टोटे टोटे करवा के गलों में हार पवा के भी
ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਇਤਨੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਬਿਤਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਈ ਫਿਰੇ ਜਿਉ ਬਿਤਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਅਰਾਧੀਏ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਨਿਆਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਸਨਿਆਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸੇ ਚਿਤਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਮਾਨਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ, ਨਾਹੀ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨਾ। ਹਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਰੋਏ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸਾ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਨਾਹੀ ਵਿਯੋਗ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਣ ਤੈਸਾ ਅਭਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਜਾਨ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ, ਨਾਹੀ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਰਾਦਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਉਮੀਦਾਂ ਸਭ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਸ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਹ ਪਰਸੇ ਨਾਹਿਣ ਤਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਸੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ? ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸੰਗਾਸਣ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪੈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤਿ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਬਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਦਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ